Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture about the topic rationals and irrational numbers. I appeal again at the beginning of the lecture that subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See, dear students, if you remember in the previous lecture we have learned how to compare two rational numbers. I think you understood all that, but in 1 or 2 minutes we will revise what was actually done. See, suppose these are two rational numbers. I will shift to red pen. Instead of red pen I will go for I will go for black ink. Okay, not black actually. Okay, so it is not important. Suppose you have two rational numbers a upon b and c upon d. Obviously you know कि a and b are integers, c and d are integers, and b and d are non-zero. They are not zero. Now what you are going to do? You are going to cross multiply a into d, okay, and this b into c. Now whatever is the relation between AD and BC, that will tell you about how they are related to each other. म्हणजे आपण काय म्हटलं बघा, जर AD आणि BC इक्वल असतील, if AD is equal to BC, then you have A upon B is same as C upon D. Okay, if AD is less than BC, then A upon B is less than C upon D. And the third issue was AD greater than BC. In that case, A upon B is greater than C upon D. And we solved some problems. 1 or 2 more we will solve. Suppose I have to compare. This is from your exercise. Okay, but it is not important whether it is from exercise or not from exercise. We have to compare two rational numbers. Say it is 12 upon 15 and say 3 upon 5. These two, compare is the title. Compare these two rational numbers. So what we are, one method is simple, that you can make the denominator same. आता इथे 5 जो आहे तो मला 15 करता येईल, त्याच्यासाठी मला इथे 3 ने गुणावं लागेल. So this 3 upon 5 is nothing but what? 9 upon 15. कारण काय, 5 से 15 करण्यासाठी मला 3 ने गुणावं लागलं, म्हणून 3 ला 3 ने गुणलं. So now given rational numbers are given rational numbers, we can say given rational numbers are, what are those numbers now? 12 upon 15 is the basic issue, and then now you have converted 3 by 5 as 9 by 15 and 9 upon 15. Now what happens? Both have same denominators, so now comparison only depends on what is in the numerator. न्यूमरेटर मध्ये इथे 12 आहे, इथे 9 आहे. 12 हा 9 पेक्षा मोठा आहे, म्हणून ही संख्या या संख्येपेक्षा मोठी आहे. 12/15 हे 9/15 पेक्षा मोठे आहे. सो व्हॉट वी कॅन से, ॲज 12 इज ग्रेटर दॅन 9, राईट, इट इम्प्लाइज 12 upon 15 okay is greater than 9 upon 15. I hope you understood. And that means what? That is 12 upon 15 is greater than 3 upon 5, because 3 upon 5 is itself 9 upon 15. Try to understand this, right? So this is one problem that we have done. Another thing we will do, it is say minus 7 upon 11 and minus 3 by 4. Now what method you are supposed to follow? Consider these as positive numbers. Instead of minus 7 upon 11, what you do is, let the numbers see, this procedure is to be followed when both are negative rational numbers. निगेटिव्ह याचाच अर्थ काय, मायनस त्याला दिलेली आहे आणि पुढचा नंबर पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे, मग आता लेट द नंबर्स बी, डोंट राईट दॅट मायनस साइन, जस्ट राईट इट एज 7 upon 11 and 3 upon 4. नाव कम्पेअर दिस टू. मग छेद समान करून पण तुम्हाला करता येईल, किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसंही करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय होईल, 7 चौक 28, 7 गुणिले 4 आणि दुसरं काय होणार 11 गुणिले 3.
मग 7 चौक 28 आहे, 11 त्रिक 33 आहे, 28 हे 33 पेक्षा लहान आहे. आय होप ऑल ऑफ यू नो द टेबल्स अप टू 20 ॲटलिस्ट. ओके, सो 28 इज लेस दॅन 33. सो what does it mean? That is first number, that is 7 upon 11 is less than 3 upon 4. But whenever I am not actually asked 7 upon 11 and 3 by 4, मला काय विचारलेलं आहे, -7 upon 11. So I am going to give minus sign both sides, and when you give minus sides to both the numbers, मधलं जे लेस दॅन असेल ते ग्रेटर दॅन होणार, मध्ये ग्रेटर दॅन असेल तर ते लेस दॅन होणार, अपोजिट. समजलं का? So this is how these problems are to be done. Another one we will do and then go for a new type of issue. Suppose now third comparison that we will do is say 40 upon 29 upon 29 and 141 upon 29. Now this is very obvious, right? प्रॉब्लेम कडे बघता क्षणी तुम्हाला उत्तर आलं पाहिजे, कारण दोघांचाही छेद समान आहे. सो जस्ट यू विल कम्पेअर न्यूमरेटर. मग न्यूमरेटर 40 आहे पहिल्या नंबरचा, समजा हा तुम्ही N1 घेतलात, हा N2 घेतलात, हा नंबर, तर N1चा न्यूमरेटर 40 आहे, N2चा न्यूमरेटर 141 आहे. सो ऑल ऑफ यू नो 141 हे 40 पेक्षा मोठे आहे, डिनॉमिनेटर दोघांचाही सेम आहे. सो व्हॉट यू विल से 141 अपॉन 29 इज ग्रेटर दॅन 40 बाय 29. सो 141 divided by 29 is greater than 40 upon 29. Why? As denominators, dr लेतो मी फक्त, denominators are same. As denominators are same, we compare numerators. NRs न्यूमरेटरला शॉर्टकट NR म्हटला जातो. So I hope you understand these problems, right? I hope you have understood these problems. We will not waste much time on this, but see, important issue is how we are doing, which rule we are using, how to make the denominator same. All such things you must understand. Then you will get mastery on all these issues, because they are not difficult at all, but at the same time you must understand what is the rule corresponding to that. Okay, so coming to next part. What now we have done? आत्तापर्यंत आपण काय केलं? रॅशनल नंबर्स म्हणजे काय, क्यू हा सेट तो, आणि क्यू म्हणजे कसे नंबर्स असतात तर A अपॉन बी वगैरे वगैरे वगैरे. ए हा इंटीजर पाहिजे, बी हा इंटीजर पाहिजे आणि बी हा नॉन झिरो पाहिजे. इथपर्यंत आपण आणलं गाडी. आता काय होणार बघा, की तुम्हाला ह्याच्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट जी शिकायची आहे ती म्हणजे डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रॅशनल नंबर्स. सी व्हॉट आय हॅव टू डू नाव, इट इज डेसिमल representation of rational numbers. म्हणजे अंशछेद स्वरूपात जे नंबर्स आहेत ते आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये लिहायचे. डेसिमल म्हणजे काय, जिथे दशांश चिन्ह आहे. डेसिमल सिस्टीम म्हणजे दशमान पद्धती. डेसिमल डॉट पॉईंट. आता समजा मी हा नंबर लिहिला 5/2, तर हा कसा झाला, फ्रॅक्शनच्या स्वरूपात झाला. पण तेच मी 2ने भागलं की पहिला कितीचा भाग लागणार, 2 × 4. मग 1 उरणार, 1 वर आपण 0 ठेवणार आणि मग इथे दशांश चिन्ह देणार, कारण पुढचा भाग जात नाही असं झालं की दशांश चिन्ह द्यायचं. 2 × 4 होणार ना, आता त्याच्यापुढे भाग जात नाही, 2 त्रिक होत नाही, त्यामुळे दशांश चिन्ह, आणि जे उरला 1 बाकी त्याच्यावर आपण 0 ठेवणार, मग 2 × 5 = 10. सो 2.5 हे झालं डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस फ्रॅक्शन 5/2. सो दिस इज रिटन इन द फॉर्म A अपॉन B. ओके, अंशछेद स्वरूपात जो नंबर आहे तो आपण दशांश पूर्णांकाच्या स्वरूपात लिहिला, ह्यालाच म्हणतात डेसिमल रिप्रेझेंटेशन. आता समजा 7/6 मला दिलेला आहे, तर मी काय करणार बघा, 6 × 1 = 6, म्हणजे 1चा आधी पूर्ण भाग लागेल. आता पुढे पूर्ण भाग लागतच नाही, मग दशांश चिन्ह आपण देणार. आता तो जो 1 बाकी उरली आहे ना, त्याच्यावर आपण 0 ठेवणार, म्हणजे ते 10 झाले. मग 6ने 10ला भागा, पुन्हा 1चाच भाग लागणार.
एकचाच भाग लागला ना, 6 एके 6. मग आता 4 उरले बरोबर ना, 10 होते ना, ते 10ला 6ने भागलं म्हणजे एकचा भाग लागला, कारण 6 एके 6. आणि आता 4 उरले, त्या 4वर 0 ठेवा, मग 40 झालं. 40ला 6ने भागा, 6 सक 36. पुन्हा 4 उरले, त्याच्यावर एक 0 ठेवा, 40 झाले, 6 सक 36. पुन्हा त्याच्यावर 4 उरले ना, मग त्याच्यावर 0 ठेवा, 6 सक 36. हे अनफिनाइटली मेनी टाइम्स चालू राहणार. असा जो नंबर आहे ना, तो कसा लिहिणार बघा, 1.1 आणि 6 त्याच्यावर डॉट लिहितात, म्हणजे हा अनेक वेळा रिपीट होणार. किती वेळा वी डू नॉट नो, इनफायनाइटली मेनी टाइम्स. किंवा काही ठिकाणी ते असं लिहितात 1.16 आणि ह्याला बार लिहितात, म्हणजे हे रिपीट होते. ज्याच्यावर बार आहे किंवा ज्याच्यावर डॉट आहे त्या संख्या तुमच्या रिपीट होणार, हे लक्षात घ्या. अर्थात जनरली काय केलं जातं, एकच संख्या रिपीट होत असेल तर त्याच्यावर डॉट लिहितात, परंतु काही वेळा तुम्हाला 2 संख्या होतील किंवा काही वेळा रिपीट होणारच नाही. म्हणजे आता समजा तुम्ही 22/7 घेतलं, 22/7 म्हणजे 7 21. मग आता पुढे भाग जात नाही म्हणून दशांश शून्य. आता किती उरलं, 21 म्हणजे 1 उरलं, एकावर 0 द्या म्हणजे 10 झाले. 10ला 7ने भागा म्हणजे 7 एके 7. आता 3 उरले, 3वर 0 द्या म्हणून किती झाले, 30. मग 7ने 30ला भागा, 7 चोक 28. पुढे भाग जात नाही, मग उरली किती बाकी 2, मग त्याच्यावर तुम्ही 0 ठेवणार म्हणजे 7 दुणे 14. असं चालू राहणार. दिस इज अनएंडिंग. पण इथे रिपीट काहीच होत नाही. जसं इथे 6 इनफायनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट झाला, तसं इथे रिपीट काही होत नाही. ह्याला म्हणतात हे जे आहे ना, ह्याला म्हणतात रिकरिंग डेसिमल्स. ह्याचं म्हणजे मराठीमध्ये जसं संधी आणि त्याची फोड असते, तसं रिकर म्हणजे रिऑकरिंग. पुन्हा ऑकर म्हणजे काय, ते येणं. रिकरिंग म्हणजे जिथे 6 अनेक वेळा येतो, 6 ऑकर्स इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स, म्हणून ती रिकरिंग डेसिमल. आणि हे जे ह्याच्यात काहीच आपल्याला पॅटर्न मिळत नाही, मग हे नॉन रिकरिंग. नथिंग इज रिकरिंग देअर. ओके, असं ते सर्व तुम्हाला माहिती पाहिजे की हा बघा 5/2 हा टर्मिनेटिंग डेसिमल आहे. टर्मिनेट झाला 5ला, पुढे आता काही करण्याची गरजच नाही आहे. बघा 5ला मी 2ने भागल्यानंतर पहिला 2चा भाग लागला म्हणून आपण दशांश चिन्ह ठेवलं. आता बाकी किती उरली 1, त्याच्यावर मी 0 ठेवणार. मग बेमंजी ना, करेक्ट भाग जातोच. इथे काय होतंय बघा, भाग जात नाही. 7ला 6ने भागल्यावर 1चा भाग लागला, आता 1 उरला म्हणून दशांश चिन्ह ठेवलं आपण, पुढचा भाग जात नाही. मग 1वर त्या 0 ठेवणार आपण 10 म्हणजे 6 एके 6. मग पुढे 4 उरले म्हणून 40 झालं त्याचं, 6 सक 36. पुन्हा 40 उरले, 6 सक 36. हे कधीही थांबणार नाही. म्हणून ह्यांना दुसरं नाव काय आहे, हे जसं म्हटलं आपण की टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेट झालं, टर्मिनेट म्हणजे काय, संपणं. त्याचं जे एक्सपान्शन आहे ना ते संपलं इथे. टर्मिनेट होणं म्हणजे संपणं. आणि ह्याला काय म्हणणार, नॉन टर्मिनेट. ते संपतंय का बघा, कधीच संपणार नाही ते, अनएंडिंग, ते चालूच राहणार कायम. नॉन टर्मिनेटिंग. आणि पुन्हा रिकरिंग आहे, रिऑकर म्हणजे पुन्हा पुन्हा येणं, हे नॉन रिकरिंग आहे. पण हे नॉन टर्मिनेटिंग पण आहे, हे नॉन टर्मिनेटिंग आहे, लक्षात घ्या. ओके, तेव्हा अशा सर्व तुम्हाला गोष्टी शिकणं अपेक्षित आहे. एखादा रॅशनल नंबर दिला तर त्याचं डेसिमलमध्ये कसं कन्व्हर्शन करायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. मग ते जे डेसिमलमध्ये तुम्ही कन्व्हर्शन केलं ते टर्मिनेटिंग आहे का, ते रिकरिंग आहे का, ते नॉन रिकरिंग आहे का, एटसेट्रा एटसेट्रा. आणि रिकरिंग याचा अर्थ काय, पुन्हा पुन्हा ते येत राहणं. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला आता 23 किंवा असं बघा 23/99 हा तुम्हाला समजा नंबर दिलेला आहे. कुठला, 23/99 हा रॅशनल नंबर आहे ना. मग ह्याचं जर तुम्ही एक्सपान्शन केलं, तुम्ही इवन यू कॅन सी व्हॉट हॅपन्स टू दॅट. त्याचं एक्सपान्शन जर केलं तर 0 23 23 असं ते येत राहतं. 23 येतो, मग पुन्हा 23 येतो, मग पुन्हा 23 येतं. हे संपत नाही. म्हणजेच काय म्हणणार, ते संपत नाही म्हणजेच काय आहे, नॉन टर्मिनेटिंग. संपणं म्हणजे ते टर्मिनेट होतं, नॉन टर्मिनेटिंग. आणि दुसरं म्हणजे काय, 23 हा रिपीट होतोय ना, म्हणजे हेच मला कसं लिहिता येईल, 0 23 आणि ह्या 2 संख्या रिपीट होत्या म्हणून त्याच्यावर 12. बरोबर ना. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आहे ते.
रिकरिंग, कारण काय 23 हा पार्ट जो आहे तो पुन्हा पुन्हा येत राहणार, रिकरिंग डेसिमल. समजलं का तुम्हाला? बघा म्हणजे आता समजा तुम्ही 1/8 लिहिलं, 1/8 म्हणजे काय होणार? 0. आधी 8ने मला 1ला भागताच येत नाही म्हणजे 0. मग त्याच्यावर मी काय ठेवणार? त्याचं 10 होईल ना, तो 10 होईल ना, 0. मग 10 म्हणजे 8 एके 8, मग 2 उरले 20 होणार त्याचे, 8 दुणे 16, मग 4 उरले 40 होणार त्याचे 25. म्हणजे हा जो फ्रॅक्शन आहे तो 0.125 इथे संपलं ते काम. म्हणजे हा कसा आहे? टर्मिनेटिंग. हा टर्मिनेटिंग आहे, लक्षात घ्या. आणि दुसरं म्हणजे काय? तो नॉन रिकरिंग आहे, पुन्हा पुन्हा काय ऑकर होत नाही त्याच्यामध्ये. 1 2 5 संपला विषय, बरोबर ना? सो टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. तेव्हा तुम्हाला आता अशी सवय लागली पाहिजे. मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की मॅथमॅटिक्स, यू मस्ट प्ले विथ मॅथमॅटिक्स, देन यू कॅन अंडरस्टँड. प्लेइंग विथ मॅथमॅटिक्स मीन्स वॉट? सॉल्विंग ॲज मेनी प्रॉब्लेम्स ॲज पॉसिबल, डुईंग लॉट ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स दॅट यू हॅव लर्न. देर विल बी एक्झरसाइजेस इन युअर बुक, or you can find exercise from anywhere. Those who are good students from your batch, what you should do? You should download books from NCERT ची पुस्तकं डाउनलोड करा 8वीची, ती सुद्धा सॉल्व करा. Similar chapters are there, some different chapters will be there, those also you study. Because whenever you go for any competitive examinations like Olympiad and all that, it is not just your book that is considered for setting the paper. They require you to have a broad sense of understanding, ब्रॉड नॉलेज तुम्हाला असलं पाहिजे. त्यामुळे 8वी 2 प्रकारे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शिकवलं जातं ना, दोन वेगवेगळ्या बोर्डाचं. NCERT म्हणजे CBSE बोर्ड आणि तुमचं SSC बोर्ड, दोघांचीही 8वीची पुस्तकं तुमच्याकडे पाहिजे. मग ती तुम्हाला विकत घ्यायला पाहिजे का? काही गरज नाही आहे. यू कॅन डाउनलोड देम फ्रॉम इंटरनेट. आणि त्या पुस्तकामध्ये सुद्धा कसे चॅप्टर्स आहेत, त्याच्यामधले प्रश्न कसे आहेत, यू शुड सॉल्व दोज क्वेश्चन्स, देन यू विल गेट द सेन्स ऑफ द थिंग्स. ठीक आहे. नाउ फ्रॉम द book you can solve certain problems. Say suppose I want to solve say 9/14. This is from exercise 1.3, third problem. Exercise 1.3. This is SSC board book I am talking about. 9 upon say 14. 9 upon 14. So this is third problem of that particular exercise. मग आता हे कसं करणार बघा. 9ला 14ने भाग जात नाहीत म्हणजे 0चा भाग लागणार, डेसिमल येणार. आता 9चे 90 होतील. 14ने जेव्हा मी एक आधी लक्षात घ्या, हे सर्वांना गोंधळात टाकतो विषय. लहान संख्येला मोठ्या संख्येने भागलं की भाग जात नाही म्हणजे 0चा भाग लागतो. आणि ती जी लहान संख्या आहे तीच त्याची बाकी आहे. आता भाग लागतो म्हणजे काय? 9ला 14ने भागल्यावर 9 ही लहान संख्या असल्यामुळे भाग जात नाही म्हणजे 0 होणार. आणि आता त्याच्यावर 0 नंतर मग डेसिमल पॉईंट लिहिणार तुम्ही. आता 9चं 90 होणार. मग 14ने भागा 90ला, 14 सक 84 म्हणून 6चा भाग लागला. आता 90 म्हणजे बाकी किती उरली? 6च उरली. त्याच्यावर एक 0 ठेवा, 60. मग 14ने भागा म्हणजे 14 चोक 56. मग पुन्हा 4 उरले 40 झालं. 14 दुणे 28. मग 12 उरलं, 12चे 120 झाले. आणि मग 14 8 112. लाईक दिस विल गो ऑन. सो दिस इज नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग. कारण रिऑकर काहीच होत नाही, पुन्हा पुन्हा काही येतोय का, पॅटर्न कुठे मिळतोय का आपल्याला? नाही. सो नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट होणं म्हणजे काय? दशांश पूर्णांकानंतर ज्या संख्या येतात त्या कुठेतरी थांबतं. जसं इथे थांबलं 0 125, 5ला थांबला विषय, तो पुढे मला जावंच लागत नाही. म्हणून ती ही टर्मिनेटिंग आहे, ही नॉन टर्मिनेटिंग आहे. टर्मिनेट होत नाही ना, ही दिस गोज ऑन. बरं, त्याच्यामध्ये काही पॅटर्न मिळतोय का आपल्याला? जसा इथे मिळाला 23 23 23, मग आपण ते 23 बार असं लिहितो. ह्यावेळी मी काय म्हणणार? ते रिकरिंग डेसिमल आहे. इथे म्हणणार नॉन रिकरिंग आहे. नथिंग, नो पॅटर्न आय एम गेटिंग फ्रॉम ऑल दिस. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट आय वॉन्टेड टू टेल यू. त्यामुळे रॅशनल नंबर्स आले की तुम्हाला, बरं आता निगेटिव्ह नॅशनल नंबर आला तरी तेच. समजा तुम्हाला असं सांगितलं की यू find or convert the rational number into decimal number, and suppose the number that is given to you is say -4 say -5/3. 4 नको, sorry, 4 is not necessary here. This is not problem from your book, just I am taking offhand. -5/3.
सो मायनस साईन तिथेच राहील. आपण 5/3चा विचार करा. 5ला 3ने भागल्यावर कितीचा भाग लागणार? 1. मग डेसिमल येणार. आता 5ला भागल्यानंतर 3ने बाकी किती उरली? 2. मग त्याच्यावर 0 ठेवा, 20 झालं. मग 3 × 18 त्याच्यावर 0 ठेवा, 20 झाले. 3 × 18 म्हटल्यावर 2 बाकी उरली, त्याच्यावर 0 ठेवा, म्हणजे 20 झाले. मग पुन्हा 3 × 18 पुन्हा 2 बाकी उरणार, त्याच्यावर 0 ठेवणार आपण, 6 होणार. दिस विल गो ऑन. म्हणजेच हे कसं झालं? रिकरिंग. म्हणजेच हे मी कसं लिहिणार? -1.6 डॉट. दिस इज वॉट? रिकरिंग. रिकरिंग तर आहेच ना, पुन्हा पुन्हा तेच येत आहे, रिकरिंग. आणि नॉन टर्मिनेटिंग, ते टर्मिनेट नाही होणार, नॉन टर्मिनेटिंग. I hope you understand this. So this is what I wanted to do in this lecture. Okay. Again I appeal at the end of the lecture to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Name of my channel is Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Okay. Have a nice day. Bye.